ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகும். வெளிப்பாடு ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಕಟಣೆ. அப்ப இன்னும் பாவம் இருக்குதா? ಇನ್ನು ಪಾಪ ಇದೆಯಾ? ஹல்லேலூயா. ஐயா எல்லாருக்கும் ஜெபிங்க, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ எங்களை மாதிரி எழும்பணும்னு. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ எனக்கு எத்தனை ஊழியக்காரர் சொன்னாங்க. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇವಕರು கொஞ்சம் ಹೇಳಿದ್ರು, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போ, சான்ஸ் கொடுக்குறேன், ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. நான் சாகும் வரைக்கும் இல்லைங்க. ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மிருகம் ಮೃಗ அரசியல் தலைவன், ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ. அப்ப எத்தனை ஊழியக்காரனும் ಎಷ್ಟು ಸೇವಕ, எத்தனை விசுவாசியும் ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು அரசியல்வாதி கிட்ட போய் கையேந்து திண்டிருக்கிற வெட்கம் கெட்ட நாய்கள். ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ನಾಯಿಗಳು. இயேசு தான உன்னை அழைச்சாரு. ಯೇಸು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. எலெக்ஷனுக்கு ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ கை நீட்டி பணம் வாங்குற, ಕೈ ನೀ ಚಾಚಿ ஒன்னைய விட்டு ನಿನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ஓட்டு போடுகிற ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯ. அதான் மிருகம், ಅದೇ ಮೃಗ, சாத்தானுடைய கூட்டத்தார். ಸೈತಾನನ ಕೂಟದವರು. நான் இன்னைக்கு வர ₹1 யாருகிட்டே வாங்கல, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ₹1 ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೈ ஒருவேளை ಚಾಚಿಲ್ಲ. சாப்பாடு அவங்கிட்ட போய் சாப்பிடல. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ. அதனால தைரியமா சொல்லலாம். ಆದ್ರಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. வெளிப்பாடு 13:1 ಪ್ರಕಟಣೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ படி. இந்த அதிகாரம் முடியும் வரை கொஞ்சம் ஸ்லோ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ. பின்பு நான் ನಂತರ ನಾನು கடற்கரை மணலின் மேல் நின்றேன், ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತೆ. அப்பொழுது ಆಗ சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன். ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೃಗ ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. அதற்கு 7 தலைகளும் ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳು 10 கொம்புகளும் 10 ಕೊಂಬುಗಳು இருந்தன. ಇದ್ದವು. அதன் கொம்புகளின் மேல் ಅದರ ಮುಕುಟಗಳ ಮೇಲೆ 10 முடிகளும் 10 ಮುಕುಟಗಳು, அதன் தலைகள் மேல் ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. ದೇವದೂಷಣ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದವು. என இந்த அதிகாரத்திலிருந்து ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ தொடங்கினாதான் ಶುರು ಆದ್ರೇನೆ வெளிப்பாடு 17 அதிகாரத்திலே வர முடியும். ಪ್ರಕಟಣೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. தானியேல் 7 அதிகாரத்திலே வர முடியும். ದಾನಿಯೇಲ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. அவன் சமுத்திரத்தில் எழும்பி வந்தால் ಅವನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ இஸ்ரவேலன் தான் ஆலோசனை. ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಅದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. கோத்திரத்தினால் இருந்து வந்தால் ಆ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ கருதுவோர் உண்டு. ஏன்னா யூதா கோத்திரத்தில் கருதுவோர் உண்டு. ಆ ರೀತಿಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. சமுத்திரம் என்பது ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು மக்கள் கூட்டத்தை குறிக்கும். ಮಕ್ಕಳ ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು. மிருகம் என்பது ಮೃಗ ಎನ್ನುವುದು ராஜ்யம், ஒரு அரசாங்கம், ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯತ್ವ. இப்போ இங்கே வேதம் சொல்லுது, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பி வர கண்டேன். ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. 13:11 படிங்க. 13ರಲ್ಲಿ இந்த வசனத்தினுடைய ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிந்தால், ಈ ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ இவன் எங்க இருந்து வரான், ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೃಗವು ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳು 10 ಕೊಂಬುಗಳು, ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಮುಕುಟಗಳು, ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವದೂಷಣ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದವು. பிரைஸ் தி லார்ட். இங்க பைபிள் சொல்லுது, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ஹல்லேலூயா, பின்பு வேறொரு மிருகம் பூமியிலிருந்து எழும்ப கண்டேன். ಮತ್ತೊಂದು ಮೃಗ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஒப்பாக 2 கொம்புடையதாய் இருந்தது. ಇದಕ್ಕೆ ಟಗರಿನಂತಿರುವ 2 ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. வலு சர்ப்பத்தை போல பேசினது. ಘಟ ಸರ್ಪದಂತೆ ಮಾತಾಡಿತು. ஒன்னு பைபிள் சொல்லுது, ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. இத நீங்க கரெக்ட்டா பாயிண்ட் கண்டுபிடிங்க. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ஒரு வசனம் சொல்லுது, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்பி வந்தேன் என்று. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬಂತು ಅಂತ. இன்னொரு வசனம் சொல்லுது, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ பூமியிலிருந்து எழும்பி வர கண்டேன். ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரைஸ் தி லார்ட். நல்லா யோசித்து பாருங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. அடுத்து வெளிப்பாடு 17:8 ಪ್ರಕಟಣೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ எங்க இருந்து ஏறி வரான்? 8ನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕಂಡ ಈ ಮೃಗವು ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದು ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಆ ಮೃಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವರು. பிரைஸ் தி லார்ட்.
Praise the இங்கே பைபிள் சொல்லுது ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ இந்த ಹೇಳುತ್ತೆ மிருகம் எங்க இருந்து அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறி நாசமடைய போகிறது. ಅದು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಏರಿ ಬಂದು ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. பாதாளத்திலே இருக்கிறது, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವುದು ஏறி வருகிறது. ಏರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. இந்த பாதாளத்தை குறித்து ಈ ಪಾತಾಳವನ್ನು ಕುರಿತು வெளிப்பாடு 9ஆம் அதிகாரத்திலே வெளிப்படுத்துகிறது. ಪ್ರಕಟಣೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ இப்ப ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அவன் எங்கெங்க வராருன்னு சொல்கிறது. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ அடுத்து ಹೇಳುತ್ತೆ. வெளிப்பாடு 12ல 3 என்ன சொல்லுது பாருங்க. ಪ್ರಕಟಣೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೆಂಪಾದ ಮಹಾ ಘಟಸರ್ಪವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ತಲೆಗಳು 10 ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 7 ಮಕುಟಗಳಿದ್ದವು. அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் வானத்தில காணப்பட்டது. அது 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் தலைகளும் 7 முடிகளுடைய சிவப்பு பெரிய சர்ப்பமாயிருந்தது. பாருங்க, அடையாளம் வானத்தில் காணப்பட்டது. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. இங்கே சமுத்திரத்தில் இருந்து வருகிறது, ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ அங்க வானத்திலே காணப்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ஒன்னு ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. பாதாளத்திலே இருந்து வருகிறது, ಒಂದು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬರ್ತಾ ஒன்னு ಇದೆ, தண்ணியில இருந்து வருகிறது. ಒಂದು ನೀರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்போ ஒரு ராஜ்யம் ಒಂದು ರಾಜ್ಯ எழும்பி ಎದ್ದು வர கண்டேன். ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ஒரு அரசாங்கம் ಒಂದು ರಾಜ್ಯ எழும்பி வர கண்டேன். ಎದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. இதனுடைய அர்த்தம் ಇದರ ಅರ್ಥ லாஸ்ட்ல தான் உங்களுக்கு தெரியும். ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎತ್ತಾಯ್ತು. அது ரெக்கார்டு வரும்போது நீங்க பாருங்க. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ. இது இப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ಇದು இருக்கிறது. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. பிரைஸ் தி லார்ட். அவன் அரசாங்க வல்லமை உடையவனும் ஒரு மனிதன். ಅವನು ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಬಲವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. இருளுக்கும் ಇರುಳಿಗೂ ஒளிக்கும் ಬೆಳಕಿಗೂ சாத்தானுக்கும் ಸೈತಾನನಿಗೂ தேவனுடைய ದೇವರ யுத்தம் ஆரம்பமாகிறது. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. இந்த வெளிப்பாடு ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ சபை என்ற வார்த்தை இல்ல, ಸಭೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. சாத்தானுக்கும் ಸೈತಾನನಿಗೂ இயேசுவுக்கு நடக்கிற யுத்தம். ಯೇಸುವಿಗೂ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧ. அந்த கடற்கரை மணல், ಸಮುದ್ರದ ಮರಳು. இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நடுவில் நின்றேன். ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ. முதல் மிருகம் ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗ நான் அடையாளம் கண்டு கொண்டால், ನಾನು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ பின்பு ನಂತರ இரண்டாவது மிருகத்தை ಎರಡನೇ ಮೃಗಕ್ಕೆ அடையாளம் காண்பது எளிதாகும். ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. அந்தி கிறிஸ்து என்பவன் ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ ಎನ್ನುವನು கிறிஸ்துவின் எதிரியானவன். ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆದವನು. அவன் கிறிஸ்துவை போன்று ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ செயல்படுவான். ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை மறுக்கின்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அந்தி கிறிஸ்துவே. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ. இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ இயேசு யார் யார் வேண்டான்னு ಯಾರು மறுதலிக்கிறார்களோ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ತಳ್ಳಿದಾರೋ அத்தனை பேரும் ಅವರೆಲ್ಲರೂ அந்தி கிறிஸ்துவே. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನುಗಳೇ. மிருகம், ಮೃಗ, அது பேரு அந்தி கிறிஸ்து. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತ. அடுத்து அதுல சொல்லப்பட்ட கொம்புகள், ಅದರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೊಂಬುಗಳು. வல்லமை, ಬಲ, பராக்கிரமத்தையும் காட்டுகின்றன. ಅದರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. கர்த்தரின் வல்லமையை ருசித்து பார்த்தவர்கள் ಕರ್ತನ ಬಲವನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿದವರು மனித கொம்புகளுக்கு பயப்படுவதில்லை. ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ. அதுக்கு தூஷணம் என்ற நாமம் கொடுக்கப்பட்டது. ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೂಷಣೆಯನ್ನ ನಾಮ பழித்து உரைக்கிறது. ಬೈದು ಎತ್ತುವುದು. இங்க பாருங்க, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ஒரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ஒரு சகோதரன் ஆகட்டும் சகோதரி ஆகட்டும், ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿ இந்த ಆಗಲಿ, வாயிலிருந்து ಈ ಬಾಯಿಂದ ಯಾರನ್ನ திட்டுறோம், ಬೈತೀವಿ. Praise the Lord. நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. அப்ப அந்த அந்தி கிறிஸ்து ஆவி ಆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ நாக்கிலே இருக்கு. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. நாக்கிலே இருந்து ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ எத்தனை பேரை திட்டுற, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬೈತಾ அப்ப ಇದ್ಯಾ? உனக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஆவி? ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಆತ್ಮ? பரிசுத்தாவியா அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியா? ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ. துஷ்ணம் என்ற நாமம், ದೂಷಣೆ ಎನ್ನುವ ನಾಮ, சாத்தானுடைய பெயரை ಸೈತಾನನ ಹೆಸರನ್ನ உனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ನಿನಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நீ இந்த வாயில ನೀನ್ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ எத்தனை பேரை திட்டுற? ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬೈತಿದ್ಯಾ? ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. அப்போ ಅಲ್ಲಿಗೆ வீட்டுல மாத்திரம் ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ பஜாரிங்கன்னுவாங்க, ಬಜಾರಿ ಅಂತಾರೆ. வெளியே வந்தா, ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ, சர்ச்சுக்குள்ள வந்தா ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ நான் பரிசுத்தம். ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಳು. Praise the Lord. வீட்டுல ಮನೆಯಲ್ಲಿ நம்ம ನಾವು நாக்கு
ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ எப்படி இருக்கு? ಹೇಗಿದೆ? பாம்பின் ಹಾವಿನ விஷமாய் இருக்கு. ವಿಷದಂತಿದೆ. வலு சர்ப்பந்த அந்தி கிறிஸ்து பேருண்டு. ಘಟ ಸರ್ಪದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ அப்போ ಹೆಸರಿದೆ. இந்த நாக்குல ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ சர்ப்ப இருக்கு. ಸರ್ಪ ಇದೆ. அப்போ ஒரு கிறிஸ்துவனாய் இருந்து ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದು உன் நாக்கிலே இருந்து ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ பரிசுத்தமான வார்த்தை வெளிப்படவில்லை என்றால் ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನ ದುರಾತ್ಮ அவன் நாமம் ಅವನ இந்த ಹೆಸರು நாக்கில ಈ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ முத்திரை போட்டு வச்சிருக்கிறான். ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. நீ ஏன் ஆளு? ನೀ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தகப்பன் சரியில்லை, ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, நிறைய தாய் சரியில்லை. ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾಯಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. பிள்ளைக்கு தான் தெரியும் யார் நல்லவங்க கெட்டவங்க. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ. ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் வெளியவன் நல்லவன் சொல்றது முக்கியம் இல்லை. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க பைபிள் சொல்லுது ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ தூஷணம், ದೂಷಣೆ, பழித்து உரைக்கிறது. பாரு ஒருவர் மேல ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ இந்த நாக்குல ಈ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ தவறா சொல்கிறது. ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು. இதுக்குதான் ஏசப்பா ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரா? ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇವೆ ಕರೆದ್ರ. சாத்தானா இருக்க வேண்டிய ஒன்ன ಸೈತಾನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರ எப்படி ஒன்னு அழைச்சாரு? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದ್ರು? நீதான் உலகத்துக்கு சொல்லணும். ನೀನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. நான் இத்தனை மணிக்கூர் ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ என் ಮಾಡ್ತೀನಿ, நாக்கில என்னவானாலும் பேசுவேன். ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க யாரோ இருக்கிறீங்க, இல்லன்னா இது வராது. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದೀರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ அடுத்து தீமையாக பேசுதல். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಡಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம வாயில என்ன பேசுவான்? ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? திருவிருந்துக்கு மாத்திரம் ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ எப்பா ரெண்டு கால் முடக்கிட்டு ಎರಡು ಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲು அறிக்கைறான். ಅರಿಕೆ ಇಡೋದು. உன் நாக்கில சாத்தானுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கும் போது ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ நீ என்ன அறிக்கைற? ನೀನ್ ಏನ್ ಅರಿಕೆ சாத்தானே, ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸೈತಾನನೇ, நீ குடுக்கிறத ನೀನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ நான் குடிக்கிறேன். ನಾನ್ ಕುಡಿತೀನಿ. அவன் கோட்டர் கொடுப்பான், ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, கஞ்சா கொடுப்பான், ಗಾಂಜಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ, அன்சு கொடுப்பான். ಅನ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. நான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறேன். ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. அதான் தீமை. ಅದೇ ಕೇಡು. புத்தினமாய் பேச்சு. ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾದ ಮಾತುಗಳು. அவங்க பேசுறது அவனுக்கே தெரியாது, ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. பேசிட்டே போவாங்க. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. நிறைய குடும்பங்கள்ல ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ಮಕ್ಕಳಿಗೆ தாயேன் பிடிக்காது, ತಾಯಿಯೇ ಹಿಡ್ಸೋಲ್ಲ, தகப்பனையும் பிடிக்காது. ತಂದೆನೂ ಹಿಡ್ಸೋಲ್ಲ. ஐயோ எப்படிப்பா இவங்களை விட்டு நான் ஓடி போயிடலாம். ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಣ. சர்ச்சுக்கு வந்தா ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ எப்பா ஒரு முக்காடு, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, பயபக்தி. ಭಯ ಭಕ್ತಿ. வீட்டுக்கு ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. போனா ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳತ್ತೆ நீ சபையில பேசணும்னா ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ உன் ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ கணவனுகிட்ட கேளு. ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿ இன்னைக்கு ಈಗ இப்போ 1 கொரிந்தியர் 14:35 என்ன சொல்லுது? 1 ಕೊರಿಂಥೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಚನ ಏನು? இன்னைக்கு அப்படி இல்ல. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. அதான் ஊழியம் ஸ்லோ மிஷன். வீடை விட்டு பொம்பளைங்க போறதும் தெரியல, ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು வரதும் தெரியல. ಒಳಗಡೆ ஊழியம் ಬರೋದು. டான்ஸ் அப்படியே. ஏய் நீ அபிஷேகம் எடு. ನೀನು ಅಭಿಷೇಕ ತಗೋ, ಓದು. Praise the Lord. படிங்க. ಓದಿ. ಅದು ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. இன்னைக்கு ಈಗ எந்த ஸ்திரீயும் ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು கணவன் கும்பிடு போடணும், அம்மா அம்மா எங்க இருக்கிற, இது என்ன ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೆಯಾ? எங்க இருக்கிற? நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன். ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ஏன் அப்பவே சொன்ன சாத்தானுடைய நாமம் உனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೈತಾನನ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ இன்னும் கனவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, லைசன்ஸே கிடையாது, ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿ எங்க வேணாலும் போலாம், ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. கேட்க எந்த ஒரு நாய் கூட இல்ல, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾಯಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ஊழியக்காரனே மதிக்கிறது இல்ல, ಸೇವಕರನ್ನೇ ಗಣಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, யாரே மதிக்கிறது இல்ல, ಯಾರನ್ನೂ ಗಣಪಡಿಸಲ್ಲ. நான் தான் ராணி, ನಾನೇ ರಾಣಿ. சர்ச்சுக்கு போக மாட்டியோ? ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? விருப்பம் இருந்தா போறேன், ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ,
பார், நான் எங்க ஜனங்களுக்கு சொன்னேன், ನಾನ್ ನನ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, மனுஷனை பார்த்து சபைக்கு வராது. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಡ. அவங்க ஆராதிக்கும் போது நீ இயேசுவை பார்த்து ஆராதி. ಅವ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನ್ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆರಾಧನೆ ஜெபிக்கும் ಮಾಡು. போது இயேசுவை பார்த்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ஊழியக்காரனை பார்த்தோ, ಸೇವಕರನ್ನ ನೋಡಿನೋ, என்ன பார்த்தோ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿನೋ, மனுஷனை பார்த்தோ வராதீங்க. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿನೋ ಬರಬೇಡಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. அப்ப கனவே இல்லைன்னா லைசன்ஸ் இல்ல. ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிள்ளைங்க அவங்க விருப்பத்தின்படி, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟದ ಹಾಗೆ. வீதி நாயவுடன் கேடு, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೇಡು. பரிசுத்தமானதை நாய்க்கு போடாதுன்னு பைபிள் தான் சொல்லுது. ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு எல்லா கணவனுங்களும் ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಂದಿರು மனைவிக்கு அடிமையா கிடக்குறாங்க. ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ஏன் அப்படி கிடக்குறாங்கன்னா, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ சர்ப்பத்தின் பழத்தை சாப்பிட்டவங்க அவங்க தானே. ಸರ್ಪದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದವರು ಅವರೇ ತಾನೇ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. என்னை யாரும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ நான் ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. அர்த்தம் சொல்றேன். ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அதான் புத்தினமான பேச்சு, ಬುದ್ಧಿಹೀನವಾದ ಮಾತು, தவறாக குற்றம் சாட்டி பேசுதல். ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು. ஒரு நாளைக்கு ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನು ஒரு வாரம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணு. ಒಂದು ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸು. இந்த நாக்குல ನನ್ನ நான் ನಾಲಿಗೆ யார குறிச்சும் பேசக்கூடாது. ನಾನು ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬಾರದು. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. முடியுமா உங்களால? ಸಾಧ್ಯನಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ? கை தூக்குங்க. முடியுமா? 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 ಸಾಧ್ಯನಾ? இல்ல, ஆகுறவங்களால ஆகும். பரிசுத்தாவி இருந்தா ஆகும், சாத்தா இருந்தா ஆகும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸೈತಾನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எல்லா மகிமையும் இயேசு ஒருவருக்கு. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ.